عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم
الجحيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Alhamdulillah, Ustadz Ramadan Habibi udah bergabung ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah stay ya. Bagi yang menyimak mungkin sebagian mungkin bisa menghidupkan kamera dan persiapkan diri. Kita akan segera mulai acaranya. Dan
Boleh cek sound, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bisa angkat tangan? Jelas ya? Oh, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Ustadz Muhammad Ramadan Habibi LCMA yang sudah bergabung bersama kita yang akan mengisi kajian tafsir pada sore hari ini ya. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat sekalian, Allah pertemukan kita kembali dalam kajian bulanan, kajian tafsir bulanan, yang dalam hal ini kita akan mengkaji surat lanjutan surat An-Naba yang sebelumnya sudah kita lakukan bulan lalu ya. Dan izinkan saya Ali Arismanto pada sore hari ini memandu acara bersama Ustadz Muhammad Ramadan Habibi. Semoga Allah beri kelancaran dan keberkahan. Salam pada Nabi Muhammad wa ala Muhammad. Baik, Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita mulai untuk menambah keberkahan agenda sore hari ini. Kita sama-sama buka dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan kembali, kita minta Ustadz Mujirul Hasan untuk tilawatil Quran. Pada Ustadz Mujirul Hasan, dipersilakan. Masya Allah, baik. Ya. Suara saya terdengar, Ustadz Ali? Siap, terdengar jelas. Baik. Baik, izin tutup kamera ya. Baik, kita akan membaca surat An-Naba ya, sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kajian sore hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustaz Mujirul Hasan sudah memandu kita membacakan surat An-Naba ya. Semoga menambah keberkahan dan kelancaran acara kita pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, untuk kajian tafsir sore ini bersama Ustadz Ramadan Habibi disiarkan langsung ya, live streaming di channel Huawei TV, dan kajian pada sore hari ini difasilitasi oleh Lembaga Yaslam, Yayasan Tunas Lampung, dan tentunya bersama Huawei TV ya, memberi yang terbaik dari Lampung berjaya untuk Indonesia maju. Bahkan disebar channelnya, linknya untuk bisa menyaksikan keluarga, sahabat-sahabat sekalian channel Huawei TV, dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe-nya ya, biar menambah manfaat kepada orang-orang di Lampung tentunya utamanya. Dan baik, kita mulai ya. Kita sapa dulu Ustadz Ramadan Habibi, apakah sudah siap? Assalamualaikum Ustadz. Ya. Oh, suaranya agak storing Ustadz. Iya. Saya pindah ke satunya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suaranya ada ya? Ada Ustadz, dengar jelas, insya Allah. Ini di tengah kesibukan Ustadz Ramadan Habibi ini luar biasa. Beliau ternyata baru pulang nih, dan insya Allah sudah bersama kita, gabung bersama kita, dan kembali mungkin dengan keletihan beliau ya. Kita doakan semoga beliau sehat-sehat saja dan selalu diberi keberkahan dan kelancaran aktivitas beliau. Amin insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, silakan dipersiapkan. Ini karena kajiannya cukup penting ya, membahas hal yang mungkin menggembirakan dan melanjutkan kajian tafsir sebelumnya dari surat An-Naba ayat 1 sampai 30 ya Ustaz ya. Dan kita akan lanjutkan surat 3 ayat 31 dan kalau memungkinkan sampai habis nanti, mengikuti waktunya mungkin nanti ya. Baik, kita mulai dari sekarang sampai pukul 17.45 ya nanti Bapak Ibu sekalian. Silakan dipersiapkan catatan-catatannya
dan menyimak dengan seksama. Semoga Allah berikan keberkahan dan tambahan ilmu nanti di kajian ini. Baik, tidak memperpanjang kata-kata lagi. Silakan kita silahkan pada Ustaz Muhammad Ramadan Habibi LCMA untuk menyampaikan kajian tafsir surat An-Naba. Silakan Ustaz. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul sahla. Allahumma ja'al Qur'ana radi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusita wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bersilaturahim. Kita dipertemukan oleh Allah karena Al-Qur'an. Allah pertemukan kita meskipun dari tempat yang berbeda, namun mudah-mudahan pertemuan ini penuh dengan nilai-nilai ilmu yang tentu tidak menghilangkan fadilah-fadilah dari thalabul ilmi itu sendiri. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semuanya, di mana Rasulullah memberikan sebuah keutamaan bagi mereka yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan mereka yang melakukan sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi mereka jalan menuju surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apalagi yang kita bahas adalah Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai huda wa rahmah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Mudah-mudahan dengan membahas Al-Quran ini kita akan mendapatkan tadi asyifa, yaitu penawar bagi hati kita. Boleh jadi hati ini banyak sekali penyakit-penyakitnya. Setelah membahas Al-Quran, kalamullah ini, Allah memberikan penawar kepada hati kita sehingga hati kita menjadi lebih lunak lagi, lebih bergetar lagi saat mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena penawar itulah yang kita inginkan dari setiap kita mengkaji Al-Quran. Artinya dengan kajian Al-Quran seperti ini, justru kita lebih intensif terhadap Al-Quran dan menjadi tanda atau bukti keimanan seseorang itu adalah, yaitu diantaranya idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Selain hatinya bergetar, dia juga akan bertambah imannya saat ayat-ayat Allah ini dibacakan kepada kita. Begitu pula kita menginginkan agar majelis ini juga majelis yang penuh diberikan rahmat yang penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sangat populer, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna kitaballah. Yaitu mereka yang berkumpul di salah satu rumah Allah,
dan mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, kecuali Allah akan memberikan kepada mereka malaikat, memberikan sakinah, memberikan rahmat, dan juga Allah sebut nama-nama mereka di tempat yang lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini Allah pertemukan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita juga dikumpulkan oleh Allah di surga Firdaus karena syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Pak Ali, apakah putus-putus, tidak ada kendala, lancar? Ustaz. Alhamdulillah. Kalau gitu, insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pada surat An-Naba. Mohon maaf untuk slide saya belum sempat menyiapkan pada bulan lalu. Saya sudah slide-nya siap, tapi hari ini tadi saya cari di laptop, nggak tahu nyelip kemana gitu, karena juga buru-buru belum sempat mengecek filenya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan dan juga tidak menjadi halangan kita dalam mempelajari surat An-Naba ini. Apakah saya bisa slide screen? Share screen bisa nggak ya? Bisa, Ustaz. Sebentar. Bisa ya. Nah ini. Saya akan share ini langsung aja dari Al-Quran ini. Nah, udah ya, Pak? Udah ya, Pak Ali ya? Iya, nampak, Ustaz. Siap. Jadi nggak sempat untuk membuka slide, jadi langsung saja kita ngambil dari Quran online ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, pada bulan yang lalu kita sudah membahas surat ini, surat An-Naba, di mana surat ini mewakili isi dari kandungan juz akhir, yaitu juz 30. Kalau kita lihat ayat ini, ayatnya singkat, cepat, begitu pula karakter surat yang ada di juz 30, singkat dan cepat. Dalam surat An-Nazi'at, surat Abasa, surat At-Takwir, kemudian surat Al-Infitar, surat Al-Mutaffifin, semuanya sama. Dan ini memang ciri-ciri dari surat yang turun di Makkiyah, atau surat yang turun di Mekah, atau pada periode Mekah, periode sebelum Rasulullah hijrah. Dan yang dihadapi adalah kaum Quraisy, kafir Quraisy, yang masih musyrik dan memegang agama nenek moyangnya, dan masih membutuhkan proses untuk penguatan akidah di dalam hati mereka. Jadi prosesnya adalah penguatan akidah dalam hati mereka. Nah, kalau dalam juz 30 ini hanya ada 2 surat yang turun, maksudnya masuk kategori Madaniyah, yaitu surat Al-Bayyinah, dan juga surat An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ayat ini atau surat ini tadi berisi tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat, yaumul kiamah, yang mana ini merupakan bab akidah. Nah, dan bab akidah kita ketahui adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, atau kalau dalam bahasa ilmiahnya tidak bisa dibuktikan secara empiris, dan juga tidak bisa tidak bisa di sebuah pengalaman gitu, karena belum ada orang yang mengalami keadaan di yaumul kiamah. Karena ini hal gaib, hal yang masih belum terjadi atau yang akan datang terjadi, maka tidak ada orang yang mengetahuinya, hal gaib ini, kecuali dari wahyu. Panduan yang sangat original, yang sangat asli, yang sangat otentik, yang dapat dipegang
yaitu wahyu, karena memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hal-hal yang gaib, hal-hal yang akan terjadi atau yang belum terjadi itu adalah termasuk hal gaib. Sehingga setiap hal yang gaib ini kita harus hati-hati dalam bercerita tentang hal gaib tersebut. Bisa-bisa kita tahu terhadap hal gaib itu, bisa-bisa kita keluar dari akidah kita tanpa sengaja karena kita bisa meramal hal yang belum terjadi. Kalau sedikit saya ingin membahas tentang hal gaib ini, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hal gaib, yaitu 3 hal. Pertama ditanya tentang ruh, kemudian ditanya tentang Ashabul Kahfi, ditanya tentang Zulkarnain. Nah, yang pertama adalah Rasul ditanya tentang Ashabul Kahfi, dan Rasul mengatakan Rasul tidak tahu itu cerita tentang Ashabul Kahfi dan juga Zulkarnain. Kata Rasul, nanti akan aku jelaskan, maka datang besok. Inni fa'ilun dzalika ghadan, kata Rasulullah SAW. Nah, Rasul sudah memastikan besok akan aku jelaskan. Namun karena ini hal gaib, hal yang dulu pernah terjadi, tapi tidak ada panduan atau wahyu yang diceritakan kepada Rasul, maka ini masuk hal gaib. Namun Rasul sudah memastikan besok akan aku jelaskan. Besok datanglah gitu. Kemudian besok orang Quraisy itu datang, tapi belum juga diceritakan, belum juga wahyu itu turun. Sampai kurang lebih 2 mingguan, barulah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan tentang Ashabul Kahfi dan juga menceritakan tentang Zulkarnain. Gitu. Artinya apa? Rasul tidak gegabah dalam menceritakan hal-hal yang gaib seperti itu. Rasul harus menunggu wahyu turun. Bahkan Rasul itu dalam menunggu wahyu selama 2 minggu turun itu sampai keluar desas-desus di Mekah bahwa ini bukan seorang Rasul. Karena dia tidak tahu hal-hal yang gaib itu. Dan ketika Rasul ditanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, maka jawabannya qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini adalah urusan Allah dan hanya sedikit orang yang dikasih tahu tentang ruh tersebut. Kemudian di dalam akhir surat Luqman kita juga tahu wala ta'lamu nafsun mada taksibu ghada wala ta'lamu nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang mengetahui besok dia mengerjakan apa. Nah, ini bahasanya clue-nya seperti itu ya. Kata kuncinya adalah tidak ada orang satupun yang dapat memastikan dia besok melakukan ini dan itu. Bahkan kita juga tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Dan ini adalah hal-hal yang gaib yang kita harus hati-hati. Kita berbicara hal gaib itu cukup hal-hal yang prinsip saja, hal-hal yang prinsip saja, karena yang hal-hal yang prinsip itu ada tuntunannya dari wahyu. Adapun hal-hal yang kecil-kecil itu jangan dibumbu-bumbui karena mungkin ada cocok loginya, karena mungkin dihubungkan dengan ini dan itu. Khawatirnya kita mendahului takdir atau kita khawatirnya lebih pandai daripada yang lainnya atau daripada Rasul dan yang lainnya. Mendahului daripada hadis-hadis atau wahyu itu sendiri gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Naba ini pada bulan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang 1 sampai ayat 30, di mana di sini ada pemandangan yang luar biasa. Pemandangan hari akhir yang Allah sajikan kepada kita. Maka pertanyaannya adalah amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya. Tentang apa mereka saling bertanya. Nah, ini kalimatnya mereka. Jadi Allah tidak bertanya apa sih yang sedang kalian pertanyakan. Kalau kalian pertanyakan berarti Allah sedang mengajak bicara lawan bicaranya. Tapi ini menggunakan domir atau kata ganti orang ketiga, yaitu mereka.
Seakan-akan Allah tidak menganggap mereka orang kafir Quraisy yang mengingkari akan adanya hari kiamat. Kemudian pada ayat kedua, anin naba'il azim, yaitu mereka bertanya tentang berita yang besar. An-naba ini adalah sebuah berita, bukan berita biasa. Kalau berita biasa itu namanya khobar. Khobar, akhbar itu juga berita, informasi. Adapun an-naba ini adalah sebuah berita yang semua orang sebenarnya sudah tahu. Contohnya misalkan hari ini kita tahu semua orang sedunia pasti tahu akan adanya COVID-19. Ini adalah an-naba. Jadi an-naba adalah sebuah berita yang besar ditambah lagi dengan kalimat al-azim. Itu berita yang besar. Dan nanti an-naba ini nanti akan dijelaskan. Apa itu an-naba? Dijelaskan pada ayat ke-17. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Di mana mereka, orang-orang Quraisy ini, orang kafir ini masih memperselisihkan, meragukan. Jadi keraguan orang Quraisy ini berbeda dengan keraguan Nabi Ibrahim. Kalau orang Quraisy ini meragukan, memang betul sih akan ada hari kiamat apa tidak, gitu ya. Meragukannya di situ. Sehingga mereka akan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya-tanya kapan akan datang hari kiamat, gitu. Menanyakan janji kapan, apa yang kau janjikan ini kapan datangnya wahai Muhammad. Mereka bertanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, bertanyakan tentang janji Allah bahkan akan adanya hari kiamat ini. Bertanya itu karena mereka tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Adapun Nabi Ibrahim ketika ditanya, qala awalam tu'min. Nah, kan Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Jadi Nabi Ibrahim bukan tidak mempercayai bahwa Allah itu maha menciptakan, tidak. Tapi Nabi Ibrahim itu ingin bertanya kaifiyahnya, bagaimana caranya. Kaifiyah, kaifa tuhyil mauta. Jadi Nabi itu sudah percaya, Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah ini maha menciptakan, akan tetapi untuk menambah keimanan dan ketenangan hati Nabi Ibrahim, dia bertanya, bagaimana caranya ya Rob, engkau menghidupkan makhluk yang telah mati. Adapun orang kafir ini memang mereka sama sekali tidak percaya kepada akan adanya hari akhir. Wa ma yuhlikuna illa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Dalam Al-Qur'an mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan bahwa inilah kehidupan kita, mentok di dunia ini saja. Hidup dan mati di sini, dan nanti yang akan membinasakan kita adalah waktu. Ya. Kemudian mereka berselisih bukan pada bagaimana nanti akan terjadi kiamat itu, tapi memang mereka nggak meyakini. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kala saya'lamun, pasti mereka akan mengetahuinya. Tsumma kala saya'lamun. Pada bulan yang lalu telah saya jelaskan ayat 4 dan ayat 5 ini tentang ini adalah takkid ya, untuk penguatan. Bahwa ayat 4 dan 5 ini ingin menguatkan bahwa pasti engkau akan mengetahui. Gitu. Kalau dalam surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Gitu. Tentang hari kiamat pasti engkau akan mengetahuinya, mengetahui dengan mata kepalamu, kemudian akan mengetahui dengan ainal yaqin, kemudian dengan hakul yaqin, bahwa akan ada yang namanya hari kiamat. Begitu pula 4 dan 5 ini, kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lam. Mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Nah, kemudian Allah tidak langsung menjelaskan ayat kedua itu,
Apa itu an-naba'il azim? Tidak langsung. Tapi Allah mengajak bicara dulu. Mengajak logika manusia, logika kita agar nyambung dulu. Inilah metode Allah selalu merangsang manusia. Metode Al-Quran dalam berdakwah yaitu selalu melakukan dengan logika. Maka dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatadakkarun. Dalam surat dalam juz 30 ini kita sering mendengarkan inna hadhihi tadhkirah. Ini adalah pelajaran supaya kita mau menggunakan akal dan pikiran untuk mempelajarinya. Gitu. Kemudian faman syaa'a dzakarah, tapi bagi mereka yang mau mengambil pelajarannya. Jadi kalau di karakter juz 30 ini banyak kalimat-kalimat seperti itu. Maka perhatikanlah, maka falyanzuril insanu, maka lihatlah mereka, memperhatikan apa yang mereka makan gitu. Kemudian maka lihatlah, perhatikanlah gitu. Ini karakter juz 30 agar manusia itu menggunakan akal pikirannya, menggunakan akalnya dengan sehat. Dan inilah salah satu prinsip agama, ajaran agama kita itu harus menggunakan akal pikiran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita disuruh membaca. Artinya apa? Allah ingin dalam melihat alam semesta ini, ayo gunakan akal pikiran kita. Maka sebelum Allah menjelaskan an-naba'il azim itu apa, Allah ingin menjelaskan ciptaannya agar akal pikiran ini nyambung. Agar otak ini, logika ini tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa menolak kebenaran itu lagi. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Jadi dari mulai ayat 6 sampai ayat 16 atau 10 ayat ini Allah ingin mengajak akal pikiran kita untuk melihat tentang penciptaan atau sunnatul kaun. Sunnatul kaun yaitu pola yang Allah buat dalam kehidupan kita ini. Dari mulai bagaimana Allah membentuk bumi, kemudian Allah menjadikan gunung-gunung dengan fungsinya, kemudian Allah menjadikan kita ini azwaja, berpasang-pasangan dengan serasi. Ya. Kemudian pola kehidupan kita yaitu tidur harus terpola dengan benar, kemudian malam untuk apa, siang untuk apa. Nah, kemudian setelah itu Allah berikan apa? Allah tunjukkan kepada kita yaitu penciptaannya yang kuat, yaitu wabanaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja, yaitu matahari, wa jannatin wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja. Kemudian Allah buat lagi yaitu wa anzalna minal muqsirah, dan kami turunkan ya, air saripati, air ya yang melimpah, linukhrija bihi habban wa nabata, yang darinya keluar habban wa nabata, itu tumbuh-tumbuhan. Nah, ini tidak ada makhluk yang bisa menciptakan seperti ini selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu mengajak orang-orang kafir, ayo gunakan akal pikiranmu ini. Gitu. Dalam meyakinkan, dalam mempercayai Allah itu, sehingga Allah mulai mengatakan innalladzina ya'buduna min dunillah la yakhluquna adzubaban. Sesungguhnya apa yang disembah, apa yang mereka sembah itu sama sekali tidak dapat menciptakan adzubab. Dzubab itu lalat aja tidak bisa diciptakan oleh berhala, tidak bisa diciptakan oleh
makhluk-makhluk keyakinan mereka gitu ya. Tidak mungkin. Kemudian ayat tersebut Allah jelaskan kalau dzubab itu nempel di patung itu, maka patung tersebut tidak mungkin bisa mengatur, tidak bisa mengusirnya. Dha'ufat talib wal matlub, maka alangkah lemahnya apa yang mereka sembah dan juga lemah pula siapa yang menyembahnya. Nah, ini Allah ingin menunjukkan bahwa yang membuat pola kehidupan di alam raya ini, dari mulai menjadikan bumi dengan fungsinya, gunung dengan fungsinya, kemudian Allah ciptakan kita diciptakan dengan serasi azwaja, kemudian pola hidup kita, tidur untuk apa, siang malam untuk apa. Ini yang mengatur semua ini tidak lain dan tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akal ini mulai berpikir, kalau patung apakah bisa menciptakan bumi sebegini luasnya? Kalau patung apakah mungkin bisa mengatur matahari, siraja wahaja gitu ya. Kemudian kalau patung apakah bisa menciptakan fauqakum sab'an shidada? Kayaknya nggak mungkin. Kalau patung apakah bisa menciptakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, yaitu air yang mengalir. Kalau patung, kalau benda, kalau materi apakah mungkin gitu ya menciptakan habba wa nabata, yaitu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Kayaknya kalau manusia ataupun yang lainnya tidak mungkin bisa menciptakan itu. Dan sekarang hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, kekafiran itu, kemusyrikan itu tidak hanya lagi kepada namanya materi yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa mereka sembah, tapi kekafiran tersebut, kemusyrikan tersebut tanpa kita sadari berupa ilmu pengetahuan. Sehingga hari ini seakan-akan yang menjadi andalan itu adalah ilmu pengetahuan. Sehingga misalkan bagaimana caranya supaya terhindar daripada tsunami, maka mereka mulai bagaimana membuat rekayasa bumi ini supaya tidak ada tsunami. Bagaimana bisa mengambil magma yang ada di dalam gunung supaya gunung tersebut tidak meletus. Ini teknologi sudah mulai seperti itu. Kemudian bagaimana supaya tidak terjadi gempa bumi, mereka sudah mulai. Bagaimana supaya hujan itu bisa diatur. Hujan bisa diatur. Ini teknologi mereka bisa buat. Sehingga seakan-akan hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, teknologi itu seakan-akan sudah segala-galanya. Dan hari ini manusia tidak hanya menghamba kepada batu, tidak hanya menghamba kepada benda-benda lainnya yang dikeramatkan, tapi hari ini lebih menyembah kepada teknologi itu sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadirun ala kulli syai'in, mampu melakukan apa saja, itu ditinggalkan. Lantaran apa? Lantaran teknologi sudah hebat. Misalkan Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini terjadi Covid. Kemudian yang diandalkan apa? Yang diandalkan adalah kehebatan teknologi. Kemudian mereka lebih patuh terhadap protokol kesehatan. Mereka lebih takut dengan anjuran-anjuran dokter. Tapi mereka mengesampingkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan lucu. Kalau dokter yang nyuruh mereka patuh, tapi ketika kalau Allah yang larang, mereka masa bodoh. Artinya apa? Mereka lebih menghamba terhadap ilmu pengetahuan, terhadap manusia, orang pinter, teknologi, daripada menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini kita namakan sebagai kemusyrikan hari ini ya, kemusyrikan modern seperti itu. Merasa saya udah sehat, sudah ini karena apa? Karena divaksin. Nah, ini kan berjadinya apa? Jadi lebih kepada mengendalikan, lebih yakin kepada teknologi itu sendiri. Padahal vaksin itu hanya sebatas ikhtiar saja agar kita terhindar. Kalaupun Allah berkehendak lain, kita kena ya tetap kena. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ayat 6 sampai ayat 10 itu ingin menjelaskan bahwa manusia
dengan akal pikiran yang telah Allah sempurnakan. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna, akal pikiran yang sempurna, perangkat yang sempurna. Kemudian walaqad faddalna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah berikan kedudukan manusia pada posisi yang tinggi karena memang manusia itu Allah sempurnakan penciptaannya. Sehingga ketika Allah ajak akal kita, ajak mata dan pikiran telinga kita dan untuk merenungkan di sekeliling kehidupan kita ini sebenarnya tidak membutuhkan orang-orang cerdas, orang-orang pintar untuk berpikir keras. Kita orang biasa saja mampu untuk melihat ini semua, mempelajari dan merenungkan ini semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita juga setiap hari jangan lupa untuk mencari ayat-ayat Allah yang terjadi di sekeliling kita. Karena apa? Boleh jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita tidak mempelajari ayat-ayat Allah di sekeliling kita, ini boleh jadi hati kita juga akan kering, akan mati dengan sendirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan siang dan malam, kemudian perputaran langit dan bumi, di situ terdapat ayatin. Ayat di situ tanda, dan tandanya bukan hanya hanya satu, tapi sifatnya jama', yaitu plural. Banyak ayat-ayat Allah di sekeliling kita. Namun kalau akal kita, mata kita, kemudian telinga kita tidak bisa menemukan kebesaran-kebesaran Allah itu, maka boleh jadi hati kita sedang bermasalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka setelah ada rangsangan dari Allah agar yang diajak bicara ini menggunakan akal pikiran dengan jernih, ya, setelah rangsangan tersebut, barulah Allah Subhanahu wa taala turun ke bawah menjelaskan tentang anin naba'il azim, yaumal fasl. Ya, kalau dalam surat sebelumnya itu surat Al-Mursalat, Allah berfirman, "Wa ma adraka ma yaumul fasl." Tahu nggak kamu apakah itu hari pembalasan gitu. Kalau dalam ayat surat Al-Mursalat ayat 14 itu, tahukah kamu apakah itu yaumul fasl? Itu hari di mana penentuan, al-fasl di sini. Jadi boleh dikatakan ayat 17 ini juga sambungan dari surat Al-Mursalat, wa ma adraka ma yaumul fasl, pada ayat ke-14. Gitu. Jadi di ayat Mursalat itu ditanya, dijawab pada surat berikutnya, itu surat An-Naba. Bapak Ibu rahimakumullah, yaumul fasl, ya, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Jadi hari keputusan ini adalah miqat. Miqat itu adalah tempat ketemuan gitu ya. Kalau kita haji itu ada miqat. Miqat tempat kita, miqat zamani, ada miqat makani gitu. Kalau miqat makan berarti kita harus ketemu dari, misalkan mau umroh dari Madinah, maka ketemunya di Bir Ali gitu ya. Dan ada tempat-tempat miqat lainnya untuk kita berihram. Seperti itu. Kemudian jadi miqat ini tempat pertemuannya. Tempat pertemuan. Mengapa Allah menggunakan miqat? Inna yaumal fasli kana miqata, waktunya udah ditentukan gitu ya. Kenapa Allah tidak menggunakan inna yaumal fasli kana waqi'a? Pasti terjadi gitu ya. Pasti terjadi, tapi Allah menggunakan kalimat miqata. Miqata, di mana suatu waktu yang ditetapkan. Kenapa? Ini ingin ngebalas ledekan-ledekan ledekan orang-orang kafir tentang tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalimat
Ya, inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Bahwa jahannam adalah mau'id, yaitu hari yang sudah ditentukan untuk mereka semua. Bapak Ibu rahimakumullah, karena orang-orang kafir dulu sering bertanya kepada Nabi, kapan ini mau terjadi? In kuntum shadiqin gitu. Kalau engkau orang yang benar, kapan akan terjadi ini? Hari kiamat ini. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Sampai ayat 20 dijelaskan di sini bahwa pada hari yaumal fasli itu, yauma yunfakhu fis sur, yaitu pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Mohon maaf bagi yang belum nutup ininya, tolong tutup ya, supaya tidak bising. Sesungguhnya hari itu akan ditiup sangkakala. Jadi ini kayaknya agak di skip ya, disingkat gitu. Tahapannya. Ditiup sangkakala, kemudian kamu datang dengan berkelompok-kelompok. Nah, nanti akan ada orang yang datang berkelompok-kelompok itu sesuai dengan amal ibadahnya dulu gitu. Jadi mereka datang ya biimamihim ya. Mereka datang dengan pemimpin-pemimpin mereka gitu. Ada yang datang dengan dengan muka seperti kera, ada yang datang seperti muka seperti babi, ada yang datang menjulurkan lidahnya, ada yang datang kemudian tangan dan kakinya itu dijulurkan ke api. Dan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, itu orang yang datang pada hari kiamat itu dengan muka seperti kera, inilah mereka yang suka memfitnah dan mereka yang suka melakukan namimah, adu domba. Dan ada orang yang akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk babi. Mereka ini adalah yang mana suka melampaui, lepas daripada syahwatnya. Jadi hidup dalam gelimang syahwatnya. Dan juga ada orang yang menjulurkan lidahnya, ini menunjukkan bahwa orang ini suka melakukan fitnah, kemudian kebohongan, sehingga dia julurkan lidahnya. Ada orang yang tangannya dijulurkan ke api, dibakar apinya. Ini adalah orang yang suka menjerumuskan orang kepada kejahatan, maka tangannya nanti akan dibakar. Kemudian ada orang yang memuntahkan isi perutnya. Memuntahkan isi perutnya gitu ya. Karena apa? Karena mereka adalah seorang alim, seorang guru yang mana mereka mengajarkan ilmu tapi tidak diamalkan. Dan seterusnya. Ada hadis yang sangat panjang tentang ini. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan Allah bukakan langit ini, dan ternyata langit ini abwaba. Pintunya banyak betul. Tapi harus kita tahu bahwa langit yang nanti pada hari kiamat itu beda dengan langit yang ada pada hari ini. Ya, begitu pula matahari yang nanti akan berdiri satu jengkal di atas kita juga berbeda dengan matahari yang ada hari ini. Gitu. Itu dalam Al-Quran itu ghairus samawati wal ardi. Itu nanti hari kiamat itu beda itunya. Kemudian wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankan gunung-gunung dan menjadi fata morgana. Masya Allah, kalau kita bicara gunung di sini, Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali gunung itu
di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sekali. Banyak sekali. Kalau dalam dalam surat Al-Qari'ah kita melihatnya wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Bahwa Al-Qur'an itu gunung itu nanti akan menjadi kal'ihnil manfush, yaitu seperti kapas yang diterbangkan. Kemudian wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Ya. Mereka berkelompok-kelompok. Nah, baru setelah itu inna jahannama kanat mirsada. Barulah pada ayat 21 dijelaskan bagaimana huru haranya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin berbicara tentang hari kiamat, itu yang lebih ngeri adalah ininya. Ya, huru hara ininya, di sininya. Jadi bukan seperti yang digambarkan seperti tsunami, gunung meletus dan terbang. Bukan itu sesuatu yang biasa. Akan ada banjir besar, gunung meletus. Itu akan kita akan mati dengan seketika saat huru hara tersebut. Namun yang perkara yang besar an-naba'il azimnya adalah saat neraka dan surga. Nah, itu dia perkaranya. Disinilah an-naba'il azim. Inna jahannama kanat mirsada, bahwa jahanam ini adalah tempat di mana dia mencari orang-orang yang memang dulu ingin masuk ke situ, ingin masuk kepada jahanam. Ya, lagi menjadi kemudian litaghina ma'aba, bagi mereka yang melampaui batas. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita tanya, adakah orang yang mau masuk neraka? Ya jawabannya, semua orang itu nggak ada yang mau masuk neraka. Kecuali yang abah, mereka yang lalai dengan dirinya, yang mereka yang memang nggak yakin dan nggak mengimani tentang akan adanya surga dan neraka. Maka ketika penduduk digiring, manusia digiring ke neraka, mereka ditanya, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ketika digiring ke neraka jahanam itu sudah ngeri, Pak. Sudah ngeri, Bu. Dentuman-dentuman neraka jahanam itu sudah luar biasa. Seperti orang marah. Takadu tamayyazu minal ghaib. Seperti orang marah. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Udah di depan pintu neraka, ditanya oleh penjaganya, emang nggak ada apa yang dulu mengingatkan kamu tentang akan adanya neraka ini? Apa jawab mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Udah datang kepada kami itu, yaitu an-nadhir, peringatan dari Al-Quran. Tapi apa? Fakadzabna. Mereka mengingkari Al-Quran itu, percaya dengan an-naba'il azim ini. Dengan naba'il azim ini. Maka mempercayai akan adanya hari kiamat, Bapak Ibu rahimakumullah, akan adanya surga dan neraka, ini masuk ke dalam akidah kita, akidah seorang mukmin. Mengapa demikian? Ini adalah sebuah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin Allah berbuat atau menyamakan antara orang jahat dengan orang baik. Orang yang menjaga dirinya akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk disamakan nanti tempat pulangnya. Gitu ya. Litaghina ma'aba, yaitu bagi mereka yang at-taghin, yaitu bagi mereka yang melampaui batas. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali orang-orang yang melampaui batas dirinya. Kemudian idhab ila fir'auna innahu tagha,
wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Bagaimana maksudnya melampaui batas ini? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau manusia itu sudah menantang kapan datangnya hari kiamat, sudah menentang hukum Allah. Kalau engkau benar, dalam surat dalam surat Al-Anfal itu, in kana hadza huwal haqqu min indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw ittina bi'adzabin alim. Dalam surat Al-Anfal Allah jelasin gitu tuh. Orang kafir nantang kepada nabinya. Wahai Muhammad, kalau engkau benar, ini ayat dari Tuhanmu, maka turunkan azab kepadaku, yaitu hujan batu. Aw ittina bi'adzabin alim, atau datangkan kepadaku itu azab yang sangat pedih. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala enggak mau kepancing kayak begitu. Biar Allah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Biarin dulu deh. Biar mereka bertingkah dulu di atas muka bumi ini. Atau kalau mereka mau taubat, mereka gunakan akal pikirannya, mereka saya kasih kesempatan untuk bertaubat. Jadi Allah tidak mau langsung mengazab mereka, memberikan pelajaran mereka di dunia. Tapi biarkan saja mengalir begitu saja. Karena apa? Karena rahmat Allah dan azabnya Allah itu hanya Allah yang punya kehendaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di sini Jahannam mirsada, mencari orang-orang yang dulunya pengen masuk neraka gitu. Ya, dulunya pengen masuk neraka. Kalau dalam surat Qaf itu, halim talati wa taqulu hal min mazid. Ya. Ini ngeri banget ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Ditanya kepada Jahannam, ya, kepada Jahannam, wahai Jahannam, ya. Yauma naqulu li Jahannam, kami bertanya kepada Jahannam, halim talati wa taqulu hal min mazid. Udah penuh apa belum? Nah, kalau bahasa kita gitu ya. Kalau bahasa kita udah apa? Udah penuh apa belum? Kalau belum penuh nih, saya mau masukin lagi gitu. Karena memang Jahannam mencari mangsa orang-orang yang dulu itu mendustai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita baca Yasin di kalimat alam ahad ilaikum ya bani adam la ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hada siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini udah peringatan berkali-kali dari Al-Quran. Bukankah telah aku katakan, la ta'budus syaitan. Janganlah engkau menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Wa ni'buduni. Ikut aku untuk menyembah Allah. Hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Tapi walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Afalam takunu taqilun. Mengapa engkau justru ingkar kepada jalan yang lurus ini? Tidakkah engkau menggunakan akal pikirannya? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahannam yang dulu engkau minta. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian labithina fiha ahqaba, di mana mereka akan tinggal di situ berabad-abad. Wa yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Bahwa satu hari di dunia ini, di akhirat nanti, itu seperti 1000 hari di dunia ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita ini aja baru di abad ke-21 ya. Artinya kalau dikalikan dengan hari di neraka, itu baru 2 hari, Bapak Ibu rahimakumullah. Karena satu harinya adalah 1000 tahun. Masya Allah. Maka jangan sampai kita itu seperti orang-orang Yahudi yang meremehkan dosa, yang meremehkan azab. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Orang Yahudi mengatakan, ya nanti kalau saya dapat azab
paling cuma beberapa hari aja gitu. Itu udah meremehkan dosa, Bapak Ibu rahimakumullah. Apalagi di sini ayam ma'dudat itu ya beberapa hari yang bisa dihitung. 1 sampai 10 atau sampai 20. Tapi kalau di sini kata Allah, labithina fiha ahqaba. Yang mana kalimat ahqab itu sangat panjang, nggak ada putus-putusnya. Na'udzubillah min dzalik. Amat ngerinya ayat. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Di situ mereka tidak akan merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Illa hamimah wa ghassaqa. Biasanya kalimat illa, kecuali itu adalah kalimat untuk mengatakan apa ya? Mengatakan pengecualian gitu ya. Kalau di sini kan mereka tidak akan mendapatkan kehidupan yang sejuk dan tidak mendapatkan minuman. Kalimat illa di sini biasanya kecuali Allah ngasih dispensasi, Allah ngasih makanan atau minuman sedikit gitu. Tapi ini tidak. Illa hamima wa ghassaqa, justru makin parah. Yang Allah sediakan di situ adalah air mendidih dan nanah. Jazaa'a wifaqa. Ini sebagai balasan yang setimpal. Wa wifaqa. Kalimat wifaqa ini wafaqo, yaitu ya setimpal Bapak Ibu rahimakumullah. Karena balasan untuk orang-orang yang melakukan dosa ya itu saja. Tidak akan Allah lebih-lebihkan. Nanti kalau di ayat berikutnya nanti jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, untuk orang yang bertakwa jazanya, pahalanya itu adalah pahala yang 'ata'an hisaba, yang diberikan berlebih. Jadi kalau inilah Rahman dan Rahimnya Allah, kalau untuk dosa dikasih balasan ya segitu, tapi kalau untuk pahala Allah lebihkan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, innahum kanu la yarjuna hisaba, bahwa mereka ini ketika hidup itu tidak takut dengan hisab. Ini sebagaimana tadi dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu sangat berani dengan azabnya, sangat berani dengan hisab, sehingga mereka mengatakan ya nanti kalau saya masuk neraka juga paling beberapa hari aja gitu. Jadi meremehkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Masya Allah. Inilah sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam surat Al-Muluk ya. Naqilu ma kunna min qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Fakadzdzabna katanya dalam surat Al-Muluk. Tapi kami mengingkarinya. Berikut pula di surat An-Naba ini, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat Allah ini. Mendustakan ayat-ayat kami ini dengan sungguh-sungguh. Masya Allah. Maka dalam surat Al-Mursalat, wa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kata Allah, wahai manusia, kalau engkau nggak mau yakin kepada Al-Quran ini, kamu mau yakinnya pakai kitab yang mana lagi gitu. Masya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, luar biasa ya. Ini bahasa Al-Quran dan bahasa Allah untuk memperingatkan manusia sampai seperti sebegitunya gitu. Kalau nggak mau mengimani kitab Al-Quran ini, kamu mau mengimani apa lagi? Kalau nggak mau menjadikan Al-Quran sebagai sumber wahyu, sebagai panduan, mau pakai sumber apa lagi? Mau jadikan panduan dari mana lagi? Ya Allah. Kemudian wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam satu kitab. Masya muslimin rahimakumullah, bahwa nanti akan ada orang yang mendapatkan kitab di wara al-dhahri, dari belakang, ya melalui pakai tangan belakang, kemudian biyaminih bishimalihi, ada yang dari tangan kanan, tangan kirinya lewat belakang gitu. Yang jelas Bapak Ibu rahimakumullah, kitab di sini adalah kitab yang sangat akurat. Kitab yang sangat teliti dan detail. Sehingga nanti ketika kita mendapatkan kitab tersebut Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, kita akan bertanya-tanya tentang kitab ini. Mali hadzal kitab? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak ditinggalkan sedikit pun catatan, baik itu catatan yang mengenai hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil dan remeh-remeh. Semuanya tertulis di situ.
perbuatan-perbuatan, rekod-rekod kehidupan kita ini. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Nah, ini adalah kalimat yang paling mengerikan karena disitulah puncak dari keputusasaan orang-orang kafir. Ya udah, kalau kamu udah nggak percaya lagi, ini jahanam, silakan rasakan, dan sekali-kali kamu akan terus berada di jahanam tersebut. Nggak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, barulah kita masuk ke penggal berikutnya. Mohon maaf kalau ini saya mengulangi karena mungkin pada bulan yang lalu ada beberapa informasi yang belum disampaikan, sehingga mohon izin kalau hari ini saya ulang lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat selanjutnya adalah tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Nah, di sini. Yang muttaqin yang mendapatkan kemenangan ini harus kita jelaskan Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa mereka adalah orang yang bertakwa. Bukan sembarangan orang gitu. Dan kita yang penting agamanya apa aja, kalau dia berbuat baik juga nanti masuk surga. Naudzubillah min dzalik gitu. Kalau ada orang yang kayak gitu ya. Apalagi hari ini ada orang yang menyamakan agama, itu juga keliru banget. Siapapun orangnya, siapapun apapun agamanya, yang penting dia bisa berbuat baik, nanti akan mendapatkan surga, mendapatkan kemenangan gitu dari Tuhan yang Maha Esa. Apapun agamanya, kita dalam memperspektifkan agama saja beda-beda. Agama menurut orang Islam itu beda dengan agama menurut orang Barat. Ya, agama menurut orang Islam beda dengan agama menurut orang Barat. Kalau agama menurut kita ini sebagai panduan hidup, berbisnis ya pakai agama, bekerja pakai agama, berumah tangga pakai agama, mencari rezeki ya pakai agama. Kalau orang Barat agamanya itu disimpan. Dia hanya sebatas untuk keluh kesah saja, untuk curhat saja agama itu. Ya, untuk nikah doang gitu. Nah, itu agama mereka seperti itu. Dari perspektif agama saja udah beda, apalagi kalau mau ngomongin tentang konsep ketuhanan. Tuhannya, konsep ketuhanan Allah, orang Islam juga konsep ketuhanan yang dimiliki oleh mereka sangat rancu sekali mereka itu dalam membicarakan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah yang lainnya gitu. Sangat rancu sekali. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang ayat suci yang lainnya selain Islam, semuanya rancu. Nggak bisa dijadikan sandaran. Maka baiknya orang apapun kalau dia belum bersyahadat, maka dia tidak akan mendapatkan gelar al-muttaqin dan tidak akan mendapatkan mafaza. Orang yang mendapatkan kemenangan itu hanya orang innalil muttaqin. Orang yang bertakwa. Ya, innallaha thayyibun la yaqbaluha illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Nah, yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka hambanya yang menyembah kepadanya. Ini mohon maaf, kemarin ada cerita. Jadi ceritanya begini. Ada seorang ibu-ibu udah pergi haji ketika masa jayanya, kemudian dia sempat bangun masjid, bangun pesantren, ya karena bisnisnya maju itu, kemudian dia mendapatkan musibah, sehingga dia murtad, keluar dari agamanya. Tapi yang menariknya adalah gini, saya masih berharap masuk surga walaupun saya murtad. Loh, kenapa bisa begitu? Ya karena saya masih dapat pahala daripada masjid yang selalu dipakai untuk sholat dan pondok pesantren yang dipakai untuk menghafal Quran. Terus saya giniin, gimana bisa begitu, Bu? Gitu. Emang pahalanya dapat dari mana? Pahalanya dapat dari Allah. Gimana Allah mau ngasih pahala untuk ibu? Allah saja mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi secara logika kita saja nggak masuk gitu. Hadaiqa wa a'naba. Masyaallah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ada jannat, ada hadaik, ya. Jannat.
jannah. Jannah itu surga, kebun ya. Kalau hada jannat itu kebun-kebun yang sangat luas. Hadiqah itu kebun juga, tapi kecil ya, dalam bentuk yang kecil. Kalau hadaik berarti kebun-kebun. Wa a'naba, dan ada buah anggurnya, Masya Allah. Jadi ini kalau di rumah kita ada taman, kemudian ada anggur gitu ya, ada air mancur, Masya Allah. Di bawahnya ada sungai mengalir atau ada air mengalir dan ada ikannya. Mudah-mudahan itu miniatur surga yang sedang kita rindukan gitu ya, Bapak Ibu rahimakumullah. A'nab yaitu anggur ya, karena orang dulu yang dia tahu buah yang spesial itu adalah anggur, sehingga divisualisasikan untuk menarik minat orang-orang ini, kita manusia, supaya minat dengan surga, maka divisualisasikan buah yang paling mantap nanti adalah anggur. Padahal dia belum ngerti ada yang paling istimewa daripada anggur, yaitu durian gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah nanya, nanti di surga ada durian nggak gitu. Ya jelas apa saja ada gitu ya. Kemudian wa kawa'iba atraba, gadis-gadis remaja yang sebaya. Ini kalau ngomongin gadis, ibu-ibunya jangan ini ya, jangan cemburu gitu. Oh ibu-ibunya, bapak-bapaknya nanti di surga dapat bidadari masih gadis-gadis gitu. Loh, saya nanti bagaimana gitu? Ternyata yang nanti akan menjadi kawa'iba atroba itu, gadis-gadis yang remaja dan sebaya itu adalah kita, para ibu lah, ibu yang sholihah yang nanti akan menemani suaminya dengan syarat harus saling mentransfer keimanan. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran surat At-Tur ya, yaitu orang-orang yang beriman kemudian imannya itu diwariskan kepada keluarganya ya. Orang-orang yang beriman yang keimanannya itu diwariskan kepada keluarganya, Masya Allah ya, yaitu walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Jadi keluarganya, anak cucunya itu ngikutin keimanan orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in. Nanti akan dikumpulin Bapak Ibu di surga, bisa reunian di sana. Dengan syarat harus mentransfer keimanan, ideologi keimanan kita, keislaman kita ditransfer kepada anak-anak kita. Jadi nanti Bapak Ibu akan reunian di sana. Nanti Bapak Ibu wisatanya ke neraka gitu ya. Karena di neraka itu nanti akan melihat orang-orang yang kita bisa nanya itu. Akan nanya kepada ahlun nar ya. Kita akan bisa bertanya kepada ahlun nar ya. Karena dulu kan kita di surga itu selalu dicibir, di dunia ini dicibir dan bukan dikatain ya, dicibir lah oleh mereka gitu. Nah nanti kita gantian mencibir mereka itu ya. Maka nanti ketika kita tanya, ngapain sih kamu bisa masuk neraka kayak gini, emang enak? Kenapa dulu? Apa yang kamu kerjakan? Apa yang jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Di antaranya apa? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami ini dulu mengingkari akan adanya hari kiamat. Kemudian wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kitsaba. Ada namanya gelas-gelas yang penuh berisi. Jadi kita mau minum apa aja tahu-tahu udah isi aja. Baru terbetik dalam hati terisi aja. Dan mereka itu tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia. Jadi Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, di sana nanti nggak ada ngambek-ngambekan lagi, nggak ada marah-marahan lagi. Omongannya semuanya manis, lembut. Omongan-omongan yang manja gitu. Masya Allah di surga itu. Jadi kalau rumah kita membentuk keluarga yang seperti surga, maka nggak boleh ngambek lagi, ya, nggak boleh ada marahan lagi, nggak boleh suaranya dinaikin lagi di rumah, bicara yang lembut, bicara yang halus kepada suami, kepada istri, kepada anak-anaknya, kemudian bicara yang ringan-ringan, tidak membahas hal-hal yang berat. Gitu. Nah ini mudah-mudahan ini menjadi keluarga persiapan keluarga kita untuk masuk surga gitu ya, Insya Allah.
La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Nah, ini pada ayat ini jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu sebagai jaza, balasan dari Tuhanmu, 'ata'an hisaba, pemberian yang hisab tanpa batas itu. Pemberiannya. Kita tahu ya, kalau dalam zakat, dalam infak itu satu dikalkulasikan menjadi 700. Kalau mengaji satu huruf itu menjadi 10. Masih nyambung? Halo, masih nyambung nggak? Masih, Ustaz. Masih. Oh iya. Oh iya, maaf. Tadi ada tulisan di komputer saya, komputernya internetnya terputus. Baik, saya lanjutkan. Kita selesaikan. Jadi bahasa Allah sangat murah hati nih. Tuhan yang memelihara langit maha pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ingin menjelaskan bahwa tentang kekuasaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelasin dalam ayat ke-6 sampai ke ayat 16 gitu ya. Dalam surat Al-Fatihah juga Allah menjelaskan Maliki Yaumiddin, bahwa Allah Rabbul Alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi Allah lanjutkan lagi, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman, bahwa alam semesta ini dijaga dan dirawat oleh Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Tapi meskipun demikian, la yamlikuna minhu khitaba, pada hari itu tidak ada yang berani berbicara. Kecuali yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Malaikat ar-ruh di sini malaikat Jibril dan seluruh malaikat itu bersaf-saf. Ya, bersaf-saf ya, berbaris yang rapi. Dan la yatakallamun, tidak berbicara sedikit pun kecuali mendapatkan izin dari Ar-Rahman. Kecuali mendapatkan dari Ar-Rahman. Wa qala shawaba, dan berkata yang benar-benar saja. Masyaallah. Jadi kalau dalam surat Toha ya, Allah juga berfirman itu menjelaskan tentang kondisi hari kiamat ya. Dalam surat Toha itu wa khasha'atil aswatu lirrahman fala yasma'u lahu illa hamsa. Jadi ketika hari kiamat itu dihadapkan Allah, wa khasha'atil aswat, semua suara itu berhenti, hening. Kalau kita khusyuk, wa khasha'atil itu dikata khusyuk, hening, tunduk semuanya. Tidak ada suara-suara yang terdengar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ngerinya melihat hari kiamat tersebut. Kecuali yang mendapatkan izin dari Ar-Rahman, wa qala shawaba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti malaikat-malaikat ini akan dibariskan dalam barisan yang rapi, kemudian disuruh bicara, disuruh melaporkan dan seterusnya. Dzalikal yaumul haqq. Inilah yaumul haq. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tadi ada raib alladzi hum fihi mukhtalifun, ada keraguan, ada perselisihan di antara manusia tentang hari kiamat ini, maka di akhir surat ini, nah kalau di awal tadi ada keraguan ya, keraguan di antara manusia tentang hari kiamat, maka Allah ingin menutup surat ini dengan menegaskan dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang pasti terjadi. Hak. Ini kalau udah kayak begini kita nggak bisa mengelaknya, Pak. Nggak bisa berkelah daripada berkelit daripada kebenaran. Dzalikal yaumul haqq.
فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Ya. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Nah, ini sebagaimana yang tadi saya katakan, bahwa Allah sengaja itu mengundur-undur azab supaya ada manusia yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya ini juga salah satu karakter juz 30. Sungguhnya aku telah peringatkan gitu ya. Kemudian maka lihatlah, perhatikanlah. Itu semuanya apa? Pancingan-pancingan Allah kepada manusia untuk memberikan peringatan atau merangsang mereka untuk menggunakan akal pikiran. Semuanya itu karakter di juz 30. Aku sudah banyak kali memberikan peringatan kepadamu, wahai orang kafir, tentang siksa yang dekat. Adzabang qariba. Tapi kan mereka bertanya, ya, kapan kiamat datang? Kapan hari yang kau janjikan itu akan tiba? Nah ini harinya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari itu manusia akan melihat apa yang dikerjakan oleh tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka alangkah baiknya sekiranya aku dahulu diciptakan sebagai tanah. Inilah penyesalan manusia setelah dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka Jahannam. Hari itu tidak ada lagi hari penutup dari surat Al-Tadabur oleh Bapak Ibu. Diperdalam lagi tadaburnya. Saya hanya membantu sedikit mentadaburi surat ini. Silakan Bapak Ibu mentadaburi lagi, baca perlahan-lahan, pelan-pelan artinya, terjemahannya, kemudian tafsirnya dibuka sedikit. Saya membuka kitab Ibnu Katsir dan juga tafsir fi Dhilalil Quran. Saya baca surat sebelumnya juga surat Al-Mursalat juga coba saya baca, kemudian saya baca tafsir surat An-Naba di Dhilalil Quran. Supaya apa? Supaya ada keterkaitan, ada informasi yang lebih luas lagi yang bisa mudah-mudahan bisa saya coba sampaikan pada sore hari ini. Tentunya apa yang saya sampaikan tentu banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Ada ayat-ayat mungkin yang saya baca juga ada yang keselip atau kesalah. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu rahimakumullah. Silakan Pak Ali. Silakan Pak Ali. Insyaallah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Ramadan Habibi yang sudah menyampaikan begitu baik ya dan cukup terperinci. Bahkan beliau mengulang kembali dari ayat pertama ya, menjelaskan kita agar memang lebih runut dan include semua penjelasannya di surat An-Naba. Alhamdulillah telah selesai ya kajian tafsir kita. Mungkin Bapak Ibu masih ada waktu nih sampai 17.45. Saya ada waktu beberapa menit. Silahkan jika ada yang bertanya di chat di kolom chat ya. Oh ya, ini disaksikan di live streaming YouTube juga. Silakan Bapak Ibu sahabat sekalian yang melihat via YouTube bisa juga memberikan pertanyaan ataupun respon dari kita atau masukan boleh, dan saran-sarannya di kolom live chatnya juga. Untuk sementara belum ada pertanyaan, Isat. Hanya ada yang berharap semoga kita berjumpa di surganya Allah SWT nanti. Amin, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Silakan, ada? Sepertinya tidak ada. Sudah pada boleh menyapa. Jelas semua. Ini ada siapa saja nih? Oh. Yang saya kenal, Bapak-bapak. Boleh, Sat, silahkan.
Siapa ya? Ada Ustadz Miroji nih. Ada Pak Mukhtar Gunadi. Nah ya, Ustadz Gunadi ada juga. Beliau sudah mendapatkan miniatur surga itu di depan rumahnya. Sudah banyak kebun di depan rumahnya beliau. Informasi lanjutan mungkin bagi peserta yang gabung di Zoom meeting itu ada 75 ya, atau sekitar 73 peserta lah. Silakan bagi peserta mengisi absensi yang sudah disampaikan atau di-share di grup atau di chat Zoom ya. Ada pertanyaan? Silakan. Apa tadi gimana Pak penyampaiannya, atau terlalu cepat atau gimana? Kalau menurut saya pas, timingnya, jedanya juga. Enak bisa di ini ya, bisa ditangkap ya Pak ya. Insya Allah bisa. Sudah Pak? Dirasa sudah tidak ada lagi. Ada pesan-pesan dari sponsor mungkin dari Huawei TV. Bapak Ibu dan sahabat sekalian mungkin bisa nge-share juga ya link-link, ataupun bisa dikunjungi dulu channel Huawei TV di YouTube ya. Di sana ada beberapa kajian-kajian yang sudah lalu, termasuk live streaming kajian kita sebelumnya bersama Ustadz Ramadan Habibi juga. Mungkin bisa menjadi ini ya, review kembali lah ya, mendengarkan kembali di sela-sela aktivitasnya, dan bisa menjadi pemacu untuk kita semakin mendalami Al-Quran. Amin. Cukup ya, cukup. Sudah jelang maghrib juga, insya Allah. Terima kasih Ustadz Muhammad Ramadan Habibi atas penjelasannya. Semoga Amin. barokah ilmunya dan Amin. Allah lancarkan aktivitas antum dan mungkin juga keluarga. Sehatkan semuanya, keluarganya juga. Dan kita semuanya juga berdoa semoga sama-sama, karena kajiannya di sini adalah peringatan, kemudian info-info, berita-berita kebaikan dan kenikmatan di surganya Allah SWT nanti. Dan kita berdoa sama-sama semoga Allah pertemukan kita kembali di surganya Allah SWT, tempat kembali yang sesungguhnya insya Allah ya. Baik sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri untuk kajian tafsir Al-Quran bulanan kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali bulan depan dengan kajian tafsir yang berbeda tentunya, dan di Huawei TV tentunya difasilitasi oleh Yaslam juga nantinya insya Allah. Baik, terima kasih atas partisipasinya, sudah bergabung di Zoom dan juga menyimak di YouTube Huawei TV. Semoga Allah berkahi dan berikan barokah ilmu yang sudah disampaikan. Kita akhiri, tutup dengan sama-sama lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah durian biji selasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari saya sebagai host sekaligus moderator. Kebenaran hanya milik Allah, dan diambil yang baik ketika itu baik yang diucapkan, dan dibuang yang buruk ketika itu yang buruk diucapkan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.